चैकअप कराओ। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा असी जिहड़ा तुहाडा मामला असी इहनूं जल्द देखांगे और असी इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा तुसीं आलो किसी कोल जाण वाले बनो। ठीक है, तो तुसीं इहदा चैकअप कराओ ताकि तुहानूं ये ना होवे किसी डॉक्टर की तुसीं 10,000 15,000 फीस देनी हो तो तुहानूं वेट करना पवे। तो मैं उन्होंने कहा कि सारे तो फिर ना इलाज करने वाली गल हुई ना, मैं 3 लाख रुपया कित्थों लैके आवां। बस हुण यही पैसों की ही रुकावट है। अगर बर वक्त पैसे मिल जाते हैं बाजू बचाया जा सकता है, अदरवाइज जिन्ना ज़्यादा जख्म होंदा जा रहा है वो डॉक्टर कह रहे हैं कि बाजू कटना भी पै सकता है। हैल्प की होंदी तो मैं अज इत्थे नहीं बैठी होंदी, क्योंकि कहना आसान है, दुख सब नूं हुंदा देख के कि किस तरह जिंदा रह रही, किस तरह बर्दाश्त कर रही, किस तरह कर रही, लेकिन कोई आया नहीं कि असी करने। मैं अगर तुसी मेरे नाल कॉन्टैक्ट नहीं करते ना तो मेरी नज़र यही होना सी कि सारा सोशल मीडिया फेक है। मैं तुहाडे यूट्यूब ते तुहाडी वीडियो देखिया जिंदे च तुसी लोकां दी हेल्प भी की और जिहड़ा ना मैं उथों कॉन्टैक्ट नंबर लिया, तुहाडे नाल कॉन्टैक्ट किया और मैनूं रिस्पॉन्स मिलिया कि अगर असी 3 लाख सारे मिल के अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन असी थोड़ी जी कोशिश करके तो इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा असी प्रॉमिस कर लिया इन्हां दे बाजू दा असी जिहड़ा फौरी ऑपरेट करवाना है इंशाअल्लाह, और प्लास्टिक सर्जरी करवा के ये अपनी ज़िंदगी जी सकन, इन्हां दा बाजू बच जावे। जे तुहानूं साडा चैनल ते साडी वीडियो पसंद आई है तो साडा चैनल सबसक्राइब करो ताकि साडियां आने वाली नवीं वीडियो तुहानूं बर वक्त मिलदियां रहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसीं वेख रहे हो अपना ABH TV। इस तो पहले कि मैं मेरे नाल बैठे खातून जिहड़े ने मैं उन्हां दा तारफ करवावां, सब तो पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि खास तौर पर साड़ी जी हैल्पिंग वीडियो है, जी मकसद वास्ते वीडियो बनाई जाती है, ताकि तुसी कोई हैल्प नहीं कर सकते तो यह हैल्प साड़ी जरूर करिया करो कि तुसी वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि होर किसी ऐसे शख्स को चली जाए जिहड़ा अल्लाह पाक ने उन्होंने असीयत दी होवे और वो वध चढ़ के किसी की मदद और किसी की हैल्प कर सके। तो मदद करने वाला तो अल्लाह होंदा है, लेकिन चूँकि इंसान भी अल्लाह का नायब है, सो सानू चाहिए कि असी एक दूसरे की भी जिहड़ा हैल्प करिए। अगर खालक पूरी कायनात की हैल्प करता है तो असी एक दूसरे की करिए तो यकीनन ये साडे च उहदे लई एक अदा होएगी और यकीनन साडा रब इस गल तो खुश हो जाएगा। मेरे नाल खतून जिहड़े बैठे ने इन्हां दे जिहड़ा बाजू है ये जल जाण की वजह तो हसबैंड इन्हां दे नहीं है और अपने खुद कफील ने अपना ही कोई जॉब या रोज़गार करके अपना सिलसिला जिंदगी का चला रहे सन या अगों भी चलाना चाहते हैं, लेकिन दुख और तकलीफ वाली जी गल है वो है वे कि डॉक्टर कहते हैं कि इन्हां दा जख्म ठीक नहीं हो सकता, इन्हां दा बाजू कटना पेगा। ये जिंदगी का कितना वड्डा दुख है, कितना वड्डा करब है, उन्हां नाल गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कितनी देर तो तुहाडा जिहड़ा जख्म है कितनी देर तो है? तकरीबन 1.5 साल पहले जलिया सी बाजू। और किस तरह जलिया सी? इहदे उपर ना गर्म ऑयल जिहड़ा ना डिगा सी खाना बनाते हुए। अच्छा। ते काफ़ी इलाज करवाया, नॉर्मली जिहड़े लोकल डॉक्टर होंदे ने उन्हां दे आस पास इलाज करवाया, लेकिन जख्म ठीक नहीं होया। उस तो बाद मेरी वालदा जिहड़े ने वो डिग गए ने, मैं उन्हां दी इकलौती बेटी हाँ, उन्हां दी 2 जगह तो हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो वो टोटल बैड रेस्ट से सी। मैं उन्हां दी देखभाल करती रही, वो टाइम लगा 3 महीने लगे उन्होंने उठन ते उन्नी देर तक बाजू का जख्म खराब हो गया और डॉक्टरों को गई, हॉस्पिटल गई, जिना हॉस्पिटल, बर्न सेंटर भी गई, हर जगह ते मैं ट्राई किया, पर डॉक्टर जख्म देख के और छुट्टी दे देंदे सी। आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म जिहड़ा खराब होंदा गया। मैं प्लास्टिक सर्जना को भी काफ़ी गई, जिन्हीं को मेरी हैसियत से जिन्हीं को जमा पूंजी सी, तो डॉक्टर्स जिहड़े ने वो लखां नाल डिमांड करते सी जिहड़े उस टाइम मेरे को नहीं है सी। फिर मैं म्यू हॉस्पिटल गई, उत्थे मैं 1.5 माह तक तकरीबन एडमिट रही। 4 सर्जरियाँ मेरिया हुई, जिन्हां चों 4 ही कामयाब नहीं हुई। बस वही जख्म जिहड़ा पहले नालों भी ख़राब हो गया और सर्जरियां के दौरान डॉक्टर ने मेरे हाथ के पट्ठे कट दिते, हाथ की मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हाथ मूव नहीं करता और डॉक्टर ने मैंने बिल्कुल नहीं दसिया कि यह वो कर चुके हैं।
ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ MRI ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਸੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਬੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਪੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾफ़ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਆਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਣਾ, ਅੱਜ ਆਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਲਾਈਫ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਨ ਆਲਮ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਸ਼ਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਰ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗੋਟੇ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁਛ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਚ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਨ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ MU ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਫਾਰੂਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ। ਫਾਰੂਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਗਈ ਮੈਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਵਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਮਾਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਨ ਆਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਗਰ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ, ਲਾਗਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅੰਗ ਸਾਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ਼ੂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਫਰ? ਸਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ? ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਖਲੂਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਫਿਰਨੀ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬੇਹਿੱਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨੇ ਪੇਜ ਵਗੈਰਾ YouTube 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ YouTube 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਡਿਲੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 10,000 15,000 ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਫੌਰ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵੋ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5000 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, 1000 ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਖਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।